મિત્રો સૌપ્રથમ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રિમાસિક કસોટી જે ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ છે કે હવે જે છે એ 1 મહિનાની જગ્યાએ દર 3 મહિને તમારી મૂલ્યાંકન એટલે કે એકમ કસોટી કરવામાં આવશે। તો સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો જે રીતે તમે જાણો છો એ રીતે આપણે આ વિડીયોની અંદર સૌપ્રથમ જે પેપર છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવાના છીએ। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સંપૂર્ણ વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહેજો અને ચેનલ પર ના હો તો સૌપ્રથમ ખાસ સીઆર એજ્યુકેશન ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। સૌપ્રથમ પ્રશ્ન નંબર 1 परिच्छेद को पढ़कर नीचे के प्रश्न એટલે તમારે આ જે ફકરો આપ્યો છે ને વાંચવાનું છે। નીચે જે હિન્દીમાં 5 પ્રશ્નો છે એનો હિન્દીમાં જવાબ આપવાનો છે, બરાબર છે। તો એકદમ સહેલું છે, હું તમને શાંતિથી સમજાવું છું, ખાસ જોઈ લેજો, વિડીયોની સાથે સાથે તૈયાર કરી દેજો એટલે પરીક્ષામાં તમને કોઈ તકલીફ ન પડે। માનવ ઇતિહાસ का आरंभ कब से माना जाता है? તો તમારે આ રીતે લખવાનું કે आदि मानव जब से पैदा हुए, बराबर, आदमी अपने विचारों और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, तब से मानव इतिहास का आरंभ हुआ माना जाता है। तो आ रीते तमारे लखवानुं कि जब से, पहला आगळ आ बे शब्दों उमेरवाना छे, जब से, पछी जुओ आ रह्युं फकरामां आप्युं छे, आदमी अपने विचार और हिसाब किताब लिख कर रखने लगा, तब से मानव को आरंभ अथवा तो सभ्य कहा जाने लगा। आ रीते तमारे आखुं लखवानुं छे। बीजू छे परिच्छेद पढ़कर असभ्य शब्द का विलोम शब्द ढूंढिए। तो असभ्यनो विलोम शब्द, विरोधार्थी शब्द शुं थशे? सभ्य। जो आई रह्युं आ तमारो जवाब सभ्य। खाली एटલું લખી દેવાનું, असभ्य એનો વિરોધાर्थी शब्द શું થાય? સભ્ય। તો ખાલી જવાબમાં સભ્ય લખી દેવાનું, એકદમ ઇઝી છે। ક્લિયર? चलो આગળ ત્રીજું, आरंभ होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो आरंभ होना એટલે શું થશે? શરૂઆત करना। मुहावरेનો अर्थ શું થશે? શરૂઆત करना। તમારે આ રીતે લખવાનું કે मानव अपने नए इतिहास की शुरुआत करी। ए तो कोई पण तमे वाक्य मुहावरेनो अर्थ आपी सको छो, पण मुहावरेनो अर्थ मैं तमने कही दीधुं। आरंभ होना तो खाली जवाबमां शुं लखी देवानुं छे? अहींया वाक्य बनाववानुं नथी कीधुं, खाली अर्थ लिखीए तो शुं आवशे? शुरुआत करना। चौथुं छे मनुष्य अपने विचारों को किस प्रकार रखने लगा, बराबर। तो किस प्रकार रखने लगा तो तमारे लखवानुं छे एनी अंदर कि लिख कर रखने लगा। मनुष्य अपने विचारों को लिख कर, किस प्रकार तो एनी जगह शू लखवानुं? लिख कर रखने लगा, लिख कर रखने लगा। सिंपल है, मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। जो आई लिख कर रखने लगा, एकदम इजी है। पांचमું, परिच्छेद का योग्य शीर्षक, अरे आनु योग्य शीर्षक तो हवे पहला फकरो वाँचो ने एटले तमने आनु शीर्षक मळी जशे। आनु शीर्षक शुं थशे? तो आनु शीर्षक आ रीते थशे, हमारा इतिहास, हमारा इतिहास। तो विद्यार्थी मित्रों आमा 5 मांथी 5 पूरेपूरा 5 मार्क्स आ जैसे, बराबर, एकदम इजी है। चलो आगे जो प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 8 से 10 वाक्य में। तो आनो हिंदी में 8 થી 10 वाक्य में वर्णन करना है, जेना पूरेपूरा 5 मार्क्स तमने मळवा जो, एकदम इजी है। तमारे शुं लखवानुं कि चित्र में पनियारी एक गांव का चित्र है, पहला तो एम लखवानुं। पछी अहींया तमारे लखवानुं कि पनियारी जो है पानी भर के आती है, यहाँ पे आपको कुत्ता गाय दिखने मिल रही है। ए रीते बधुं हिंदी में तमारे लखवानुं छे, बराबर। न खबर पड़े तो आनो आपणे पाछळथी पण हमणां चर्चा करीए छीए। पहला प्रश्न नंबर 3 જોઈ લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો પ્રશ્ન નંબર 3 તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા એમ કીધું છે સૂચના અનુસાર કરવાનું છે, બરાબર છે। તો પહેલો પ્રશ્ન છે शब्दकोश क्रम के मुताबिक प्रथम स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। तो પહેલા સ્થાનમાં કયો શબ્દ આવશે એ તમારે અહીંયા શોધવાનું છે। તો અહીંયા આમાંથી પહેલું શું આવશે? તો અજગર આવશે ભાઈ। પ્રથમ સ્થાનમાં શું આવશે? અજગર। તો તમારે ખાલી જવાબમાં શું લખી દેવાનું? અજગર, કંઈ જ કરવાનું નથી। પછી જુઓ અહીંયા આખું ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે શબ્દકોશમાં। तो आज पहलू ए नंबर है, આપણે ક્રમમાં ગોઠવીએ, બરાબર છે। તો હું તમને કહું એ રીતે તમે લખતા રહેજો। તો જુઓ પહેલાં તમને એમ કીધું છે એમાંથી પહેલાં શું આવશે ભાઈ? અ વાળું આવશે। તો પહેલાં શું આવે? અંબર। પછી બીજા નંબરમાં આવશે આગન, બરાબર। પછી કક્ષા, ત્રીજા નંબર પર આવશે કક્ષા। ચોથા પર આવશે કાગજાત। પાંચમા પર આવશે ક્ષમા, બરાબર સમજો।
ક્ષમા જે છે 5મા નંબર પર આવશે. પછી 5મા નંબર પર ક્ષમા કમ્પ્લીટ કરો, પછી ક્ષ પછી તરત જ ઘ આવે, ગમલા. 6ઠ્ઠા નંબર પર આવશે ગમલા, અને પછી મનુષ્ય, અને છેલ્લે 8મા નંબર પર શું આવશે? જ્ઞાની. બરાબર પડી ગઈ ને? આ નંબર જુઓ બધાના મેં લખ્યા જ છે, એ રીતે ક્રમમાં ગોઠવી દેજો. આના 2 માર્ક્સ છે. પછી આ બીજાના પણ ગોઠવશો એટલે 2 માર્ક્સ. એટલે આખો આ જે પ્રશ્ન નંબર 2 છે ટોટલ 4 માર્ક્સનો છે. એકદમ ઇઝી છે, કંઈ જ કરવાનું નથી. શબ્દકોશ ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે. શબ્દકોશ ક્રમ તમને યાદ હોવો જોઈએ. અ આવે, બરાબર છે, અ આ ઈ ઉ, પછી ક ક્ષ ખ ઘ ઘ કકો. બરાબર, બીજું કંઈ જ નવું નથી. ચલો હવે આનું પણ ક્રમમાં ગોઠવી દઈએ. તો અહીંયા પહેલાં શું આવશે ભાઈ? અજગર. અજગર પછી બીજા નંબર પર આપણે કક્ષા આવશે. બરાબર, અહીંયા કક્ષા પછી ત્રીજા નંબર પર આપણે અહીંયા શું લખીશું? તો અ ક પછી ઘ આવશે એટલે ધન આવશે. બરાબર, પછી જગત, પછી મંદિર. તો અહીંયા પહેલાં મનોહર આવશે, 6ઠ્ઠા પર મંદિર આવશે, અને પછી 7મા પર રામાયણ, અને છેલ્લે 8મા નંબર પર ભારતી. જો આ રીતે યોગ્ય ક્રમ મેં લખ્યા જ છે, આ રીતે ગોઠવી દેવાનું. બરાબર, પૂરેપૂરા આવી જશે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? પ્રશ્ન નંબર 3ના 5 માર્ક્સ આવી જ જવા જોઈએ. કાલે તમને તકલીફ ન પડવી જોઈએ પરીક્ષામાં. ચલો આગળ જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 4, નિમ્નલિખિત અંકો કો શબ્દ में लिखिए. તો આને શબ્દમાં લખવાનું છે. તો આ પહેલી સંખ્યા દેખાય છે, પહેલાં હિન્દીમાં શું લખ્યું છે એને વાંચો. તો શું લખ્યું છે? 51 લખ્યું છે. તો હિન્દીમાં આપણે શું લખીશું? આ રીતે 51. ચલો બીજું જુઓ. બીજામાં શું કીધું છે? તો અહીંયા આ જે રકમ છે એને શબ્દમાં તો 69. બરાબર, 69. ત્યારબાદ જુઓ 7 6 એટલે 76 થાય. હિન્દીમાં શું કહેવાય? 76. ત્યારબાદ જુઓ 89. તો હિન્દીમાં શું લખાય? આ રીતે 89 લખાય. 89. હું તમને ગુજરાતીમાં પણ કહું છું અને પછી હિન્દીમાં, એટલે તમને શું છે મગજમાં યાદ રહે. બરાબર, તમને ભૂલ ના થાય. આ 99 છે. 99 ને હિન્દીમાં ખાલી લખવાનું છે 99. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પણ એકદમ સહેલું છે. આમાં પણ 5માંથી 5 પૂરેપૂરા માર્ક્સ આવી જશે. હવે છેલ્લું પ્રશ્ન નંબર 5. હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. વિડીયોને લાઇક ના કરો તો લાઇક કરી દો પહેલાં. બરાબર, જેથી ગમે તેટલી પરીક્ષા આવશે ને, દરેક પરીક્ષામાં તમને આ ચેનલ ઉપયોગી રહેશે. પેપર સોલ્યુશનના વિડીયો સૌપ્રથમ તમને મળતા રહેશે, જેથી પરીક્ષામાં તમે સારા એવા માર્ક્સ જે છે લાવી શકો. પ્રશ્ન નંબર 5માં એમ કીધું છે, નિમ્નલિખિત શબ્દ કા વાક્ય में प्रयोग कीजिए. તો ઉજાલા. તો ઉજાલાનું કોઈ પણ એક વાક્ય લખી દેવાનું. बराबर છે. ઉજાલા से क्या होता है? मेरे जीवन में उजाला आया. એવું બધું તમારી રીતે કોઈ પણ વાક્ય તમે લખી શકો છો. દીપક, તો हम सुबह दीपक जलाते हैं, दीपक से उजाला आता है, એવું આખું વાક્ય લખી શકો છો. પછી સૂરજ, પ્રકૃતિ, મુસ્કુરાहट. बराबर, छोटे बच्चे में बहुत मुस्कुराहट आती है. એવું તમે કોઈ પણ વાક્ય તમારી રીતે 5 એ 5 જે છે લખી, એકદમ ઇઝી છે.